ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਅੱਜ ਹੈ ਸੰਡੇ 14 ਮਾਰਚ 2021 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਅੱਜ ਬਾਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਰ पैदा होगा लोगों से ते वो फिर गुनाह तो दूर रहेंगे। मैं असी वेखन दे सी एक डॉक्यूमेंट्री मार्टिन लूथर दे बारे च तानू याद हो मार्टिन लूथर दे बारे च असां गल कीती है पहले है ना 500 साल पहला इसी बंदा खुदा दा बहुत कम कीता उन्हें ते उस दौर च एक डॉक्यूमेंट्री असी वेखन दे सी ये विखांदे सी कि एक प्रचारक सी जो गांव ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ गांव 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੋਕੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੜਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਵੋ खुदा दे नाल ठीक ना हो तो फिर तुहाडा भी ये हाल होगा लोग है ना डर जाते हैं सी ते जो कैथलिक चर्च सी उन्होंने बहुत पैसे मिलते सी ये दोबारा तो असी ये बारे च ही वेखन गए अज वेखांगे असी वेखांगे कि जो असी खुदा दे जो खुदा दा क्रोध है और जो साडे अंदर जो जिवें दुख होंदा है कि अरे यार मैं पाप किया मैं खुदा तो दूर हो गया ये जो एहसास होंदा है जो इंग्लिश च असी कहना है गिल्ट नूं असी पंजाबी या उर्दू च की कह सकते हैं नहीं गलती नहीं पशेमान होना जी दुख से ज्यादा है ना आम जो असी पाप दे बारे च इंजे होने या असी महसूस करने कि खुदा सानू कबूल नहीं करता ये सानू खुदा दे होर करीब नहीं लेके जाती ये सानू पाप तो दूर नहीं करती लेकिन जो असी खुदा दे प्यार नू समझांगे असी समझांगे कि खुदा सानू कबूल करता है तो फिर असी पाप तो असल च दूर रवांगे है ना एक इन्ना जिवें सेंस नहीं बनता ये थोड़ा उल्टा है सानू तो इंज लगेगा कि अगर असी किसी को आखिए कि पाप ना करो और ना खुदा तू फड़ लेगा खुदा तू फड़ लेगा है ना सानू तो लगेगा कि असी इंज करांगे तो फिर लोग पाप तो दूर रहेंगे लेकिन इंज नहीं कम कर खुदा का सिस्टम नहीं है। अगर असी वेखिए रोमिया 7 च रोमिया 7 असी वेखिए उथे ये जड़ा ऑपोजिट जी शै है वो सानू विखांदा है। अगर रोमिया ओदा 7 अध्याय अगर यदि 7 तो 9 आयत पढ़ो दीपक भाई अगर तुसी पढ़ो अच्छी आवाज च बस असी की आखिए कि सारा पाप है कदे नहीं सगों सारा तो बिना मैं पाप नू ना पछाणदा क्योंकि जे सारा ना कहंदी भाई लोभ ना कर तां मैं लोभ नू ना जानदा पर पाप ने दौ पा के हुक्मनामे दे कारण मेरे विच हर प्रकार दे लोभ पैदा कीते क्यों जो शरा दे बाजों पाप मुर्दा है ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜੂੰਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤਦ ਪਾਪ ਜੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। 10 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ।
ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਲਟ, ਹਨਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। नहीं नहीं, की होगा नतीजा? उसको जो ये बात जो है हमें ज्यादा मसलन कि वो जो डर डर तो नहीं रहे, डर होगा लेकिन जो खुदावंद के कुर्बत है वो हम हासिल नहीं कर सकते। हाँ, और असल में पाप जो है वो और साडा होगा अट्रैक्शन पाप को। यही कहने पर रसूलत है कि जो हुक्मनामा आया तो फिर पाप मेरे अंदर हर किस्म की ख्वाहिश पैदा होगी कि वो मैं पाप करना है। ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਠਵਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੀਆ 6 ਆਇਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜੋ, ਸੌਰੀ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ 14 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। 14 ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਂ। 14 ਆਇਤ ਵਾਪਸ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਜ਼ਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੇ ਬਗੈਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ कबूल करता है या नहीं? करता है। आपके भाई जवाब दे रहे हैं, क्या करता है? हाँ, क्योंकि अगर ना करे तो फिर वो किरपा नहीं है। किरपा है कि जो तुसी जिस शय दे लायक नहीं हो, वो जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
लेकिन अगर ਅਸੀਂ देखिए लूका दी अंजील, एक जगह मैं दिखाना, ਇਹ 21 अध्याय, Luke chapter 21, में 21 नहीं है, चलो ये फिर मैं बस 10 देना, हाँ नहीं 19 अध्याय है सही। अगर दीपक भाई तुसी पढ़ो ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ। ਉਹ ਯੀਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕੰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਮ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਜੋ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ? वो ले टैक्स वसूल करते थे ना, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਚੁੰਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ये शरीयत के खिलाफ था ना कि आप ऐसे सूद नहीं ले सकते ना, इंटरेस्ट नहीं ले सकते ना। ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਮਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ बस एक बंदा जान दे तो लोगों तो पैसे लेने दे? वो थोड़ी कोई सेंस बनता है। ये भी हो सकता है हैकल में जाता हो ना, गवर्नमेंट को मिलता हो ये पैसा भी। कौन सी गवर्नमेंट उस वेले? रोम सी। ऐसे ਜਿਹੜੀ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੂਲ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੋਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੂਲ ਦਈਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਨਾਲੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਆਇਤ 'ਚ ਯਿਸੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਐ ਜ਼ਕੀ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਤਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੈ ਸਹੀ ਪੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਪੜਿਆ। 5ਵੀਂ ਆਇਤ। ਪਰ ਯਿਸੂ
ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਯੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਯਸੂ ਜ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ 6 ਤੇ 7 ਆਏ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਗਿਆ ਜ਼ਕਈ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਚਰਚ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ, ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਹਨਾ ਤੇ ਲਾਡੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਏ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕੇ, ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ, ਹਨਾ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਤਰਸ ਤੇ ਰਹਿਮ। ਤਰਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ, ਫਜ਼ਲ, ਹਨਾ ਫਜ਼ਲ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਕੀ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਹਨਾ ਤੂੰ ਹੈਕਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਵਿਖਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਵੇਖਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਯਸੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ? 8 ਪੜੋ। 8। ਪਰ ਯੱਕੀ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਗਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜੋ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ। ਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਜ਼ਕੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੋਰ ਪਾਪ ਚ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੌਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੌਬਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿ ਹਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਖਾਣ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਲਾਮ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ,
ये नहीं है कि खुदा तो मैं अलग हो गया तो मैं खुदा दी नज़र च हुण पापी बन गया। ये कलाम नहीं सपोर्ट करता। उन्हें आख्या ठीक है कलाम च मैनूं विखाई देण दे, लेकिन ये आख्या कि अगर तुसी कहो लोकां नूं इंज सिखाओ तो फिर वो पाप कर होर दलेर होणगे। वो पहली तो गल है वो कलाम च नहीं मिलता, वो झूठ है कि अगर तुसी लोकां नूं खुदा दा फजल सिखाओ ते प्यार विखाओ वो होर पाप च डूंगे जाणगे। अगर कोई इंज करे ते कहे कि क्योंकि खुदा ते मैनूं कबूल करदा मेरे कम्मां दे इलावा बस ईमान देखदा है ते मैं होर पाप करांगा, ਇਹਦਾ मतलब कि उन्होंने खुदा दे फजल नूं नहीं समझिया ते अगर समझते ने ते फिर भी वो इंज करते ने ते वो पाप करन दे ने, वो है ना जानबूझ के पाप करन दे ने। ते खुदा दा जो सानू खुदा कबूल करदा है, खुदा दा प्यार, खुदा दा फजल किंज दा है, असी इस गल ते गौर करिए। कोई मैनू दस्से अपने ख्याल खुदा दा प्यार फजल किंज दा है। सावर ये बात मैंने कल सोची थी, मैंने कहा कि अगर देखें अगर हम खुदावंद की मोहब्बत को, क्योंकि मोहब्बत वो हमें सलीब पे ही ना मिल गई थी खुदावंद की। अगर मसलन खुदावंद की मोहब्बत नहीं है, उसका फजल ना होता तो उसे क्या जरूरत थी कि वो सलीब पर हमारे लिए जान दे देता। मसलन उसका आने का फिर मकसद ही नहीं था ना, फिर हम उसी गुनाह की हालत में रहते। ये मैं सोचती हूँ कि खुदावंद इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और अपना सामान छोड़ के जमीन पे आया तो हमें वो बचाना चाहता था। जी बिल्कुल है ना। किसी ਨੂੰ ਆਇਤ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਇਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੈ। बहुत आयतां ने, इसमें कोई याद आंदी? एक ये इब्रानिया में क्या हम खुदावंद के फजल के तख्त के सामने दलेरी के साथ चले। जी जी वो लिखा है इब्रानिया 4 च 4:16 च। और किस याद आंदे? बिल्कुल। मैं एक आयत खाना जो जिस मैं काफ़ी गौर किया सी ते मैनू जिवें बहुत एहसास होया कि खुदा दा प्यार इन्ना है, खुदा दा प्यार इन्ना महान है। असीं देखिए रोमिया 5 अध्याय। दीपक भाई अगर तुसीं पढ़ो रोमिया 5 ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 11। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੁਰਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ, ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਆਂਟੀ ਕੁਲਿੰਦਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? अपनी जान दे हाँ ना ये जड़ी 8 आयत है। दीपू भाई तुसी वापस पढ़ो कि 8 आयत। ओके। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਾਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆਇਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਵਿਖਾਓ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੀ ਜ਼ਾहिर ये कि अपना एक्शन करके दिखाया ना, जी अपनी जान देकर। किसी शय ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਆਮੀਨ ਲੇਕਿਨ ਛੁਪੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀ ना ये हाल तक जाहिर नहीं हुई। ये जो किताब है इस तो पहला के जाहिर होए कि वो सी थे मौजूद सी हाँ वजूद में थी। हाँ ये सी मौजूद है ना लेकिन बस जदों यसू ने जान दी उस वेले सिर्फ जाहिर होया वो प्यार जड़ा हमेशा तो सी ते वो जड़ा प्यार है वो शब्द है अगापे। इसनों पता है अगापे का की मतलब है? खुदा की मोहब्बत जो बगैर किसी हाँ उसका किसको मतलब जो रिटर्न ना की जाए बगैर किसी मकसद के हमें मिलती है जो अगापे उसको कहते हैं जी। जो तुसी नयतनामे च लव शब्द पढ़ते हो या प्यार या प्रेम या मोहब्बत है ना साडी जुबाना च बस एक शब्द है ना प्यार इंग्लिश च बस लव है लेकिन यूनानी जुबान च 5 अलग शब्द ने प्यार ले ते बहुत सीखने को मिलता है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਾਪੇ ਹੈ ਫਿਲੀਓਸ ਹੈ ਐਰੋਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਮੀਆ 5:8 ਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਗਾਪੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਚ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ कि उस वेले शुरू होया जदों यसू ने जान दी कि उस वेले शुरू होया जदों असी यसू ते ईमान पाया सी कि उस वेले वजूद च आई जदों असां आख्या कि हाँ मैं अपने पाप छड्डांगा जदों असी अपने पाप च सी असी अपने पाप नू इंजॉय करन दे सी ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਗਾਪੇ ਲਵ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੋਰ ਦਈਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਿਖਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਅਗਰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬਸ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ 1 5 ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ओके वंशबाना लगता है 10 वखांडे ओके सारे 10 वखांडे ने आंटी कुलविंदर तुसी की कहोगे खुदा दा कितना प्यार सी 1 नंबर 10 नंबर 5 10 नंबर प्यार सी ओके ते जदों असी यसू कोल आए असां तौबा कीती पापा तो उस वेले कितना सी 1 2 3 हाथ वखाओ 10 नंबर ओके 10 नंबर सही ते कल मैं समझो पाप करा मैं पाप च डिगा मैं आख्या सी खुदा नू
मैं बहुत दफा आख्या खुदा ਨੂੰ कि खुदा मैं वापस कभी नहीं करांगा पाप पे, लेकिन मैं वापस डिग गया। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। खुदा ਦਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 8 ਜਾਂ 9, 7 ਸ਼ਾਇਦ 10, ਫਿਰ ਵੀ 10 ਹੈ। ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਥੋੜਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਾਪੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ 10 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, 10 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਰੋਮੀਆ ਅਗਰ ਥੋੜਾ 8 ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, 8 ਅਧਿਆਇ ਚ, 8 ਅਧਿਆਇ ਚ ਵੇਖੀਏ, ਰੋਮਨਸ 8 31 to 34, ਇਹਦੀ 31 ਤੋਂ 34 ਆਏ। ਓਕੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਨੰਗ ਜਾਂ ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ? ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅਗਾਪੇ ਲਵ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਸੂ ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਯਸੂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਚ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਡਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਸ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ 33 ਪੜੋਗੇ ਭਾਈ? ਓਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਵਾਪਸ ਪੜੋ। ਓਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਏਗਾ? ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਡਿਆ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ
हाँ इसी दे बारे च गलत सोचा है जो बिल्कुल पाप है ना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं है। लेकिन फिर जो वो ख्याल आता है वो अंदर आंदी आवाज के तू पाप किया कितनी दफा आख्या सी कि नहीं करेगा, तू फिर भी किया। यस्सू ने अपना लहू बहाया तेरे लिए ते तू ये बदला देंदी, हाल तक सीखा नहीं तू। ये आयत मैंने दसन दी ओ खुदा दी आवाज नहीं है। आमेन। खुदा के नहीं तानू कहन दिया कि तू पापी है। रोमिया 4 मैनू दसदा कि खुदा मेरे पापा का हिसाब नहीं रखन दिया। लिखा कि खुदा ने खुद मैनू पवित्र ठहराया है। आमेन। आमीन। वो जी आवाज आती है वो खुदा नहीं है, पाक रूह नहीं है। वो पाक रूह नहीं है तानू जो कहन दिया। सी वेखो प्रकाश की पोथी च इत्थे की लिखा है, वो 12 अध्याय Revelation 12 9 to 10, which is looking at guilt and condemnation. You know, what is the source of it? प्रकाश 12 अध्याय ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ 10 ਆਇਤ ਪੜੋ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੁਣੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਦੋਸ਼? ਜਿਹੜਾ ਅਜਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਬਲਿਸ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਯੋਹੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਤ 'ਚ 1 ਜੌਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ नहीं पता कितने है। हाँ 3 अध्याय ਯੋਹੰਨਾ नहीं यूहन्ना दा पहला खत, ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤ पत्री यूहन्ना दी पत्री पहली यूहन्ना दी पहली पत्री ਉਹਦਾ 3 अध्याय ਪਹਿਲੀ ਪਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਕਿੰਨੀ ਆਏ? ਉਹਦੀ 19 ਤੋਂ 21 ਪੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਪਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਜੋ ਖਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾੜਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਫਲ? कोई गैस करे की हो सकता है फल ਇਹਦਾ? रिपीट करना सावल प्लीज जरा, एक मिनट। ਇਹ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। दिल सख्त हो जाता है ना, जैसे इब्रानियों में लिखा हुआ है 5:4 में, बेईमान दिल हो जाता है। हाँ, वो तो लिखा है कि पाप करके सारा दिल ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, फिर हम खुदा से दूर हो जाते हैं ना। हाँ, एक गल है कि ਵੇਖੋ ਆਦਮ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੱਠਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨੱਠਨੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ 'ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ 'ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਅਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ, ਛੱਡੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਆਂਡਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਫਲ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨਾਲ ਉਹ ਹਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਮਗੀਨ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਪੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਰਾਤ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਕੀ ਯਿਸੂ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ? ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰੋਧ, ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਇੰਝ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ।
ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਯਸੂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਕਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਦੀ 1 'ਚ ਲਿਖੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਹਿਸਾਬ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੂੰ 2 ਦਫਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲकर ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਲਹੂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਬਚ ਜਾ, ਵਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ 'ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਗਾਪ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਕੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵਧਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਲਈ ਵਧਣ ਡਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗॉडली ਸੌਰੋ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ एक गल, जब हम खुदा से प्यार करते हैं, जैसे आप बता रहे, तो मुझे ये समझ लगी कि यूहन्ना में या कहीं पे लेटर में लिखा हुआ है कि जब हम उससे प्यार करते हैं, फिर हम उसके हुक्मों को भी मानते हैं, फिर हम उसकी मर्जी के मुताबिक चल सकते हैं। अगर हम उससे डरते रहेंगे और हमारा प्यार नहीं होगा, तो फिर हम खुदा के करीब नहीं जा सकते। हाँ, अगर बस डर है तो फिर ਅਸੀਂ बस बाहरों ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ
चंगे कम करोगे। मैं एक आखिरी दुआ करना। हालेलुया, थैंक यू माय गॉड। शुक्रिया इस टाइम ਲਈ, शुक्रिया खुदा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ खुदा, तुसां मैनू भी सिखाया, मेरे नाल भी गल्लां कीतियां ने खुदा इस मैसेज ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, शैतान ਦੇ ਝੂਠਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। मैं खुदा शुक्रिया कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਜੁਗਾਲੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ। मैं मांगना सारे यीशु मसीह नाम च, आमीन। आमीन। सावर जी बाजी, ये जो जगाली वाला